بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. السلام علیکم. اگر آپ کا 10th ہو گیا اور کون سے انٹر کالج میں لینا سوچ رہے، یا آپ کا انٹر ہو گیا اور کون سے انجینئرنگ کالج میں لینا سوچ رہے، یا کوئی دوسرا کورس جیسے کہ بی ایس سی، بی کام، بی بی اے، بی سی اے کرنا چاہ رہے، تو اتنی دھوپ میں درے در پھر کے کالجز جا کے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو ہو رہا ہے 3 اور 4 مئی کو کنگز کراؤن کنونشن پلر 68 پر، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے کئی سارے سکولز اینڈ کالجز رہنے والے ہیں، اور آپ اچھے سے انکوائری کر کے اپنے حساب سے وہیں پر ایڈمیشن لے سکتے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. یمن کے حوثی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کا نیا مرحلہ شروع کریں گے. بحیرہ روم میں حملے کرنے کی دھمکی. حماس غازہ سیز فائر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. بلنکن نے لگایا الزام. فلسطینی تنظیم نے کہا رفع آپریشن کی دھمکی وجہ ہے. سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت کے لیے حماس اور قطر کے ڈیلیگیشنز قاہرہ پہنچے. مزاحمتی تنظیم نے کہا امریکہ چاہے تو فوری جنگ رک سکتی ہے. غزہ میں اسرائیلی حملے. 24 گھنٹوں میں 32 فلسطینی جاں بحق. مغربی کنارے میں جھڑپیں. یونیورسٹی آف ٹیکساس میں سینکڑوں امریکی اسٹوڈنٹس کا مظاہرہ. احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں. ہردیپ سنگھ قتل کیس میں کینیڈا میں 3 انڈینز گرفتار. عہدیداروں نے کہا پاکستان کی ISI سے بھی تعلق رکھتے ہیں. امیگرینٹس کو قبول نہ کرنے پر بائیڈن نے کی انڈیا پر تنقید. جنونی قرار دیا. جے شنکر نے ریمارکس رد کر دیے. لوک سبھا الیکشنز کے مشاہدے کے لیے 23 ملکوں سے 75 ڈیلیگیٹس انڈیا پہنچے. ہروندر سنگھ لولی بی جے پی میں شامل. اڑیسہ میں کانگریس امیدوار نے فنڈز کی کمی کی وجہ سے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا. تلنگانہ اور آندھرا میں غضب کی گرمی. ٹیمپریچر 47 پار. الیکشنز کی مہم متاثر. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس غزہ سیز فائر کے راستے میں واحد رکاوٹ ہے. بلنکن نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب حماس کا ایک ڈیلیگیشن سیز فائر بات چیت کے سلسلے میں قاہرہ پہنچا. بلنکن نے جمعے کی رات کہا کہ ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں ہاں میں جواب دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ حقیقت ہے کہ غزہ کے عوام اور سیز فائر کے بیچ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ حماس ہے. بلنکن نے حماس کے ساتھ بات چیت میں کئی مشکلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ مشکل یہ ہے کہ ہم سیدھے طور پر حماس سے بات چیت نہیں کر سکتے. بلنکن نے ایریزونا میں ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. بلنکن نے حال ہی میں مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تھا. اس دورے کے دوران وہ سعودی عرب، جارڈن اور اسرائیل گئے تھے. حماس کے ایک عہدیدار نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جنگ بندی سمجھوتے کو پٹری سے اتار رہے ہیں. حماس کے عہدیدار حسام بردان نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو مسلسل رفع آپریشن کی دھمکی دے رہے ہیں اور اس وجہ سے سمجھوتا مشکل ہو رہا ہے. اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ وہ ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل کے بدلے جنگ ختم نہیں کریں گے.
دوسری طرف حماس نے کہا کہ کسی بھی ڈیل کے لیے فلسطینیوں کے تمام مطالبات قبول کرنے چاہیے۔ معلوم ہے کہ اسرائیل نے حماس کو سمجھوتے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے اور کہا ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد رفع آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے اسرائیل اور حماس سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کا سمجھوتا کریں۔ قطر کا ایک ڈیلیگیشن بھی بات چیت میں حصہ لینے کے لیے قاہرہ پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی قاہرہ میں ایسی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن ایجپٹ اور قطر اور امریکہ کی کوششوں سے اب تک اس بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا ہے اور عملاً 7 مہینے ہو چکے ہیں اور غازہ جنگ اب تک جاری ہے، جس کے دوران 35,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 80,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، لیکن دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ UN سیکیورٹی کونسل جیسے اداروں میں جنگ بندی قرارداد بھی منظور ہوئی۔ حماس کے ایک لیڈر اسامہ حمدان نے کہا کہ اگر امریکہ فیصلہ کرتا ہے تو جنگ فوری رک سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجپٹ اور قطر میں ہمارے بھائی اور مصالحت کار اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے سٹینڈ کی بات کرنی چاہیے جس سے اسرائیل اور نتن یاہو متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی حکومت نتن یاہو سے صاف طور پر کہتی ہے کہ بس بہت ہو چکا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ فوری جنگ رک جائے گی۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ سیز فائر کی بات چیت میں رفع ایک اہم مسئلہ ہے۔ غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 32 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے 3 قتل عام کیے۔ ان حملوں میں 41 فلسطینی زخمی ہوئے جنہیں الگ الگ ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 34,654 ہو چکی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے زخمیوں کی تعداد 77,908 ہو چکی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے یروشلم یا قدس کے پرانے شہر میں زبردست سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے۔ قدامت پسند عیسائیوں کے ایسٹر تہوار کے موقع پر سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ معلوم ہو کہ کئی عیسائیوں کو چرچ آف دا ہوللی سپلکر میں پہنچنے سے روکا گیا۔ مسجد اقصی کے امام نے کہا ہے کہ یہودی انتہا پسندوں سے مقدس مقام کو شدید خطرہ ہے۔ محمد حسین نے یہودی آبادکاروں کی طرف سے مسجد اقصی پر مسلسل دھاووں اور اسرائیلی عہدیداروں کی سرپرستی کے سنگین نتیجوں کے تعلق سے خبردار کیا۔ جمعے کے خطبے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ پابندیوں کے باوجود فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ مغربی کنارے کے تل کرم میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھاوے کے دوران ایک فلسطینی زخمی ہوا۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں 12 گھنٹے کی جھڑپ کے دوران اسرائیلی فوج نے بعض فلسطینی فائٹرز کو نقصان پہنچایا۔ اس آپریشن کے دوران جرنلسٹوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ اس دوران مغربی کنارے کے کئی مقامات پر فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی تناؤ ہے۔ مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں اور جھڑپوں اور دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایسے فلسطینیوں کی تعداد 8,000 ہے، جبکہ مغربی کنارے میں تقریباً 500 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے غازہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنی کارروائیوں کے نئے مرحلے کا اعلان کیا ہے۔ حوثیوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنی لڑائی کا 4تھا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ حوثی فوج کے ترجمہ یحییٰ سری نے کہا کہ اس مرحلے میں بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کی اسرائیلی بندرگاہوں کو جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ حوثی پہلے ہی ریڈ سی اور خلیج عدن میں حملے کر رہے ہیں۔ پہلے وہ صرف اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر حملے کر رہے تھے، لیکن جب سے امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے یمن میں حملے شروع کیے ہیں اور حوثیوں کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، حوثی امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے عالمی شپنگ متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹیکساس میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، جن کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی۔ احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں کئی دنوں سے فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی اور لاس اینجلیز میں بھی ایک یونیورسٹی میں زبردستی احتجاجیوں کو ہٹایا گیا اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ امریکی یونیورسٹیوں سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ خاص طور پر یورپ میں زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں، ان میں فرانس قابل ذکر ہے۔ اس دوران کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں فلسطینیوں کے حق میں سینکڑوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے غازہ سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ کئی ملکوں کی یونیورسٹیوں سے ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے مظاہروں کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔
पाबंदियों के बावजूद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एहतजाजी लीडर्स ने कहा है कि वो फिर से मुजाहरे शुरू करेंगे। यमन में जुमे को लाखों लोगों ने फलस्तीनियों की ताईद में सड़कों पर निकलते हुए मुजाहरा किया। कई शहरों में मुजाहरे हुए। दारुल हुकूमत सना के अलसबीन स्क्वायर पर सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ। यमन के 15 सूबों में ऐसे ही मुजाहरे किए गए। हमास ने फलस्तीन को तस्लीम करने के ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के फैसले पर खुशी का इजहार किया। शिहाब न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमास ने तमाम मुल्कों से कहा है कि वो ऐसा ही कदम उठाएं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कई मुल्क, खासतौर पर यूरोपीय मुल्क, फलस्तीन को तस्लीम करेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के फैसले से फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत और वापसी के हक को मजबूती हासिल होगी। कनाडा में एक सिख अलहदगी पसंद लीडर की हलाकत के सिलसिले में 3 इंडियंस को गिरफ्तार किया गया है। 45 साल खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को पिछले साल जून में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस कत्ल के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव पैदा हुआ था। कनाडा के वजीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इल्जाम लगाया था कि इस कत्ल में इंडिया का हाथ हो सकता है। इंडिया ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया था और इस मसले पर दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती तनाव पैदा हुआ था। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मनदीप सिंह मोकर ने बताया कि 22 साल करण बरार, 22 साल कमलप्रीत सिंह और 28 साल करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अल्बर्टा के एडमॉन्ट में रह रहे थे और ये लोग 5 साल से कनाडा में थे। इस दौरान ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो ड्रग्स की तिजारत करते थे और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी उनके ताल्लुकात थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इमिग्रेंट्स को कबूल न करने पर इंडिया और बाज़ दूसरे मुल्कों पर तनकीद की है और उन्हें जुनूनी करार दिया है। इस बयान के बाद वजीर खारजा एस जयशंकर ने बाइडेन के रिमार्क्स को रद्द कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि इंडिया हमेशा अलग अलग समाजों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस्तकबाल करता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि इंडिया की मईशत गिर रही है और अमरीका की मईशत बढ़ रही है। जयशंकर ने कहा कि सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी मईशत गिर नहीं रही है। 2 मई को सदर बाइडेन ने कहा था कि हमारी मईशत आगे बढ़ने की सबसे अहम वजह यह है कि हम सबको कबूल करते हैं। बाइडेन वाशिंगटन में इलेक्शंस के सिलसिले में फंड रेजिंग प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। नवंबर के सदारती इलेक्शन में बाइडेन का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से होगा। जुनूनियत के इल्जाम पर जयशंकर ने कहा कि इंडिया हमेशा से एक अनोखा मुल्क रहा है। दुनिया की तारीख में इंडिया एक ऐसा समाज रहा है जो बहुत खुला है और अलग अलग समाजों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आते हैं। जयशंकर ने इस सिलसिले में CAA कानून का हवाला दिया। दिल्ली कांग्रेस के सदर की हैसियत से हाल ही में इस्तीफा देने वाले अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने दिल्ली के एक हलके से कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर एतराज किया था। इसके अलावा एक और हलके से उदित राज को उम्मीदवार बनाने पर भी उन्हें एतराज था। हफ्ते को बीजेपी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि हमें मुल्क की खिदमत का मौका मिला है। आज हम 5 लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम दिल्ली को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त एक और धक्का लगा जब उड़ीसा से पार्टी की एक उम्मीदवार ने फंड की कमी की वजह से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें पार्टी से कोई माली मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने AICC जनरल सेक्रेटरी तंजीम KC वेणुगोपाल को खत लिखते हुए कहा कि हम पूरी हल्के में मुहिम नहीं चला पा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया है। दुनिया के 23 मुल्कों के 75 डेलीगेट्स लोकसभा इलेक्शंस पर नजर रखने के लिए या उसका मुशाहदा करने के लिए दिल्ली पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने यह बात बताई। कमीशन ने इलेक्शंस के आला मेयार को बरकरार रखने का वादा करते हुए कहा कि जमहूरी अमल के मुलाहिजे के लिए इन डेलीगेट्स को दावत दी गई है। उन्हें 6 दिन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये ट्रेनिंग हफ्ते के दिन शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि पाकिस्तानी लीडर्स चाहते हैं कि राहुल गांधी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बने। वो झारखंड के पलामू में एक रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की हुकूमतें पाकिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के ताल्लुक से काफी नर्म रवैया रखती थीं। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतें अमन की उम्मीद में पाकिस्तान को लव लेटर्स भेजती थीं, लेकिन पड़ोसी मुल्क इन खतों के जवाब में और ज्यादा दहशतगर्दों को भेजता था। वज़ीर-ए-आज़म अब इलेक्शन की मुहिम के दौरान मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद पाकिस्तान को भी ले आए हैं।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। उनके भाई राहुल गांधी पर मोदी की तनकीदों का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके भाई राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए अवाम के मसाइल सुने, उनकी बात सुनी। उन्होंने सवाल किया कि मोदी ने क्या किया है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई मकामात पर माजूरों और 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर से वोट देने की सहूलत शुरू कर दी गई है। इस दौरान इलेक्शन स्टाफ भी वोट दे रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की वजह से इलेक्शन की मुहिम मुतासर हो रही है। आंध्र प्रदेश के बाज़ इलाकों में टेम्परेचर 47 डिग्री को पार कर गया है। अब रियासत में इलेक्शन मुहिम के लिए एक हफ्ता बाकी रह गया है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में जुमे को 47.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इलेक्शन 13 मई को होने वाला है। सदर मजलिस और हैदराबाद से पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के चार मीनार असेंबली हलके में मुहिम चलाई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। यमन के हूसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का नया मरहला शुरू करेंगे, बहरे रोम में हमले करने की धमकी। हमास गाजा सीज फायर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट, ब्लिंकन ने लगाया इल्जाम। फलस्तीनी तंजीम ने कहा रफा ऑपरेशन की धमकी वजह है। सीज फायर और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत के लिए हमास और कतर के डेलीगेशंस काहिरा पहुंचे। मुजाहिमती तंजीम ने कहा अमेरिका चाहे तो फौरी जंग रुक सकती है। गाजा में इसराइली हमले, 24 घंटों में 32 फलस्तीनी जाँ बहक, मगरबी किनारे में झड़पें। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में सैकड़ों अमरीकी स्टूडेंट्स का मुजाहरा, एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। हरदीप सिंह कत्ल केस में कनाडा में 3 इंडियंस गिरफ्तार, ओहदेदारों ने कहा पाकिस्तान की ISI से भी ताल्लुक रखते हैं। इमिग्रेंट्स को कबूल न करने पर बाइडेन ने की इंडिया पर तनकीद, जुनूनी करार दिया। जयशंकर ने रिमार्क्स रद्द कर दिए। लोकसभा इलेक्शंस के मुशाहिदे के लिए 23 मुल्कों से 75 डेलीगेट्स इंडिया पहुंचे। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल, उड़ीसा में कांग्रेस उम्मीदवार ने फंड्स की कमी की वजह से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। तेलंगाना और आंध्र में गजब की गर्मी, टेम्परेचर 47 पार, इलेक्शंस की मुहिम मुतासिर। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफवासत को दिन की इजाजत और अपना बेहद बेहतर ख्याल।